बाबा की याद में यहाँ बैठी भोग लगाने के निमित्त, तो बहुत अच्छा अनुभव होने लगा। ఓం శాంతి. హిందీలో చెప్తున్నారండి. బాబా భోగ్ పెట్టడానికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంచి అనుభవం ఇచ్చారు. पुरुषारथ से तो कभी ऐसा होता नहीं। एकदम 5 నేను तत्वों से ఇంగ్లీష్‌లో మీకు మొత్తం క్లియర్‌గా చెప్తాను. और उससे भी ऊपर फिर बाबा जैसे कि प्लेन होता है, तो ऊपर तो चला जाता है, लेकिन बादल फिर बहुत होते हैं ना, बादलों से भी ऊपर जाना होता है। तो इसी तरह से जैसे कि कुछ ऐसे बादल आते हैं, बहुत काले बादल आएँगे, हर तरह के बादल होते हैं, उससे ऊपर जाना होता है। और फिर मैं बाबा के सामने पहुँची। बाबा को से ने मुलाकात करते हुए सबकी याद प्यार दी। बाबा से दृष्टि लेने लगी। क्या बाबा आप क्या अनुभव कराना चाहते थे? तो बाबा ने कहा बाबा कि हर बच्चे को फरिश्ता बनना है। तो कोई भी फर्श की बात, कोई भी 5 तत्वों का कुछ भी अगर झुकाव होगा, तो वो संस्कार नीचे लेके आएँगे ना। लेकिन आपको जाना है उससे भी ऊपर, और ऊपर जाते हुए भी बाबा ने कहा कई तरह के अगर कोई भी किसी भी आत्मा के या वातावरण के कोई भी, तो बहुत बादल आएँगे और तुमको उससे भी ऊपर जाना है। तो बाबा ने कहा कि जितनी देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे, सदा एक कोशिश करो, कोई भी कर्म इंद्रिय, कोई भी तत्वों का कुछ भी आकर्षित न करें, क्योंकि सभी को फरिश्ता बनना है। तो मैंने कहा बाबा ये तो आपकी मदद से हुआ ना। बाबा ने कहा देखो स्थिति तो बनानी पड़ती है। मदद का अनुभव भी स्थिति के आधार पर होता है। जितना आप स्थिति का अभ्यास करके स्थिति बनाएँगे, तो बाबा आपको आगे फिर पूरी लिफ्ट देगा। क्या बाबा मुझे तो बहुत सहज अनुभव कराया है आपने ऐसे, सभी को भी कराना चाहिए। तो बाबा ने कहा ज़रूर क्यों नहीं, सबका हक बनता है, परंतु सबको अपनी बुद्धि और मन को बहुत सूक्ष्म रखना है, जितना हो सके स्थूल में नहीं। तो मैंने कहा बाबा कर्म तो स्थूल में करना पड़ता है, तो बाबा ने कहा नहीं, कर्म तो करेंगे परंतु स्मृति तो सूक्ष्म होती है ना। तो बाबा ने कहा भोजन बनाते हो बाबा के लिए बना रहे हैं। वो तो सूक्ष्म है। तो ऐसे करके फिर मैंने कहा बाबा भोग लेके आई हूँ आपके प्रति और यीशु दादी के प्रति। बाबा मुस्कुराने लगे और यीशु दादी को वहाँ इमर्ज करके बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारे प्रति ये भोग आया है। तो बहुत ही खुश हो रही थी, बहुत ही जैसे बहुत संतुष्ट थी। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि देखो कई साल की तपस्या के बाद आत्मा जो है वो हर बात से उपराम हो जाती है। तो यीशु दादी की एक ऐसी स्थिति थी कि वो हर बात से उपराम थी, सिर्फ शरीर से पार्ट बजा रही थी यज्ञ के प्रति। तो आप सभी भी यज्ञ के प्रति जो सेवा है, जो ड्यूटी है, वो तो सबको बजानी ही पड़ेगी अंत तक। लेकिन अपनी स्थिति जो है, वो उपराम रखो। जितना स्थिति उपराम रखेंगे, अनासक्त रखेंगे, आपको बाबा की बहुत-बहुत मदद मिलेगी। ऐसा कहते हुए बाबा ने सभी के लिए याद प्यार दी
और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बाबा अगर ऐसे ही अनुभव कराता रहे तो बाबा ने कहा क्यों नहीं कराएगा बाबा, राइट। लेकिन थोड़ा अभ्यास करो तो बाबा, was a beautiful experience of going beyond and అయినా వెళుతూ ఉంటాం కదా. మన బుద్ధి కూడా అంతే. ఈ మేఘాల మధ్యలో ఉన్నప్పుడు బుద్ధి చాలా ప్రభావితం అవుతుంటుంది. మన మనస్సులో ఆలోచనలతో షేక్ అవుతూ ఉంటాం. మనందరికీ తెలుసు మనం ఇయన్నిటికి అతీతంగా పైకి వెళ్ళాలి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత బాబాకి భోగ్ ఆఫర్ చేశాను. బాబాకి చెప్పాను, బాబా ఇషు దాదికి కూడా తీసుకొచ్చాను భోగు అని చెప్పాను. బాబా చెప్పారు ఆమె చాలా చాలా అతీతంగా వెళ్ళిపోయారు. కానీ ఇంకా పాత్రను పోషిస్తూనే ఉన్నారు. శరీరం ద్వారా యజ్ఞ కోసం సేవ పాత్రను పోషిస్తున్నారు అని చెప్పారు. చివరి వరకు పిల్లలైన మీరందరూ కూడా చివరి వరకు కర్మయోగులుగా అయ్యేంత వరకు మీరు సేవ చేయాలి యజ్ఞ కోసం. లోపల మీరెప్పుడు కూడా లోపల మాత్రం మనం ఎప్పుడు అతీతంగా ఉండాలి. ప్రపంచంలో పాత్రను పోషిస్తున్నా లోపల మాత్రం అతీతంగా ఉండాలి. మనందరం ఎప్పుడు పరిస్థితి స్థితిలో ఉండాలి. బాబా చెప్పారు బాబా పిల్లలందరికీ సహాయం చేస్తారు. బాబా పిల్లలకి అనుభవాలు మాత్రం పిల్లల యొక్క స్థితి ప్రకారమే అనుభవం వస్తుంది. వాళ్ళ యొక్క సూక్ష్మమైన స్థితి ద్వారా వాళ్ళకి అనుభవం వస్తుంది. వాళ్ళకి చాలా బాబా నుండి సహాయం లభిస్తుంది. బాబా చాలా ప్రేమ ప్రియ స్మృతులు అందరి కోసం ఇచ్చారు. ఓం శాంతి. సృష్టి కల్పవృక్షం గురించి ఈరోజు మన పాఠం. చైతన్యమైన రచనలు కల్పవృక్షంలో 14వ అడుగు అవ్యక్త పరివారంలో అమర కథ. చైతన్యమైన రచనల మానవ కల్పవృక్షం నుండి తెలుసుకుందాము ఎలాగ ఈ చెట్టు విస్తారంలోకి వచ్చిందో. ఇప్పుడు మౌనిది నుండి అర్థం చేసుకుందాం. ఓం శాంతి. మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి. ఇది ఇప్పుడు మనందరం రిటర్న్ అవుతున్నాము మన స్వరాజ్యాధికార స్థితిలోకి. ఎలాగైతే ఆత్మ అవినాశిగా ఉంటుందో, ఆత్మ అన్ని చోట్లకి ఎలా ప్రయాణం చేస్తుందో, అన్ని రకాల యుగాలలోకి సృష్టి చక్రం మొత్తం తిరిగి వస్తుందో, మరి ఇప్పుడు అదే అలాగా చివరికి వచ్చి ఇప్పుడు సంగమ యుగంలో ఉంది ఆత్మ. మరి సంగమ యుగంలో బాబా ఈ జ్ఞానం మొత్తం ఇస్తున్నారు. రచన గురించి, రచయిత గురించి, నేను రచనని, బీజ స్వరూపాన్ని. ఈ కల్పవృక్షం చాలా పెద్దది, విస్తారంలోకి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పేసి బాబా అర్థం చేయిస్తున్నారు. ప్రతి ఆత్మ ఈ కల్పవృక్షం, ఈ ప్రతి ఒక్క ఆత్మ
ఈ కల్పవృక్షంలోని ఒక ఆకే నేను ఈ జ్ఞానంలో రాకముందు నాకు గుర్తుంది, చాలా పూజలు చేశాను. నేను చాలా దేవీ దేవతలందరికీ పూజ చేశాను. ఎప్పుడు నాకు ఒక ఆలోచన ఉండేది, ఏ దేవతను కూడా వదిలేయకూడదు. ప్రతి ఒక్క దేవతకి నేను పూజ చేయాలి, అందరికి భోగు పెట్టాలి, అందరికి ప్రసాదం పెట్టాలి, నైవేద్యాన్ని ఆరగింపజేయాలి అని ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చెయ్యాలనే ఆలోచనతో చేసేదాన్ని జ్ఞానం తెలియని రోజు. So I have to water branches. I have to water leaves. నేను మరి ఏ చెట్టుకైనా నీళ్లు పోసేటప్పుడు మనం వెళ్ళి కొమ్మకు పోయాం కదా, ఒక కొమ్మకి లేదా ఒక ఆకుకు పోయాం కదా. పైనుండి ఒకవేళ పైనుండి చెట్టుకు నీళ్లు పోసినా నీళ్లు ఎక్కడికి వెళతాయి? కిందకే కదా వెళతాయి. ఎప్పుడైతే నేను ఈ జ్ఞానంలో ఈ పాయింట్ విన్నానో నాకు అప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఏమిటంటే నేను బీజానికి నీళ్లు పోస్తున్నానంటే బీజంతో నేను స్మృతిలో ఉండాలి. నా సేవ, నా యొక్క ఆఫరింగ్, నేను అర్థం చేసుకోవటం, నా ప్రేమ అంతా బీజంతోనే అని చెప్పి తెలిసినప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపించింది. తెలియక ముందు దేవతలకి ఈ దేవతకి ఇది అర్పించాలి, ఈ దేవతకి ఇది అర్పించాలి అనుకుంటూ చేశాను. ఇంకా ఏమన్నా దేవతలు మిగిలి ఉన్నారా, ఎవరికన్నా చేయాల్సింది ఉందా అనుకుంటూ చేస్తూ ఉన్నాను. తర్వాత So it was beautiful to know that there is only one seed, all others are branches and the leaves. చాలా అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే బీజం ఒక్కటే, మిగతావన్నీ కొమ్మలు, రెమ్మలు, ఆకులు అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం బీజానికి నీరు పోస్తాం కానీ కొమ్మలకి పోసినా కానీ బీజంలోకే వస్తాయి. మరి మనం బాబా అంటున్నారు, మీరందరూ కూడా మాస్టర్ బీజ స్వరూపులే, అంటే మీరందరూ కూడా రచనలే. ఈ మరి మనం మన బీజ స్వరూప స్థితిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? బీజ స్వరూపం స్థితిలో ఉంటూ బీజ స్వరూపానికి మనము నీరు పోవాలి. స్వరాజ్యాధికారి అని అంటే ఏమిటంటే నేను యజమానిని. మా యజమానికి కంట్రోల్ ఏం అవసరం లేదు కదా, అంతా నా ఆర్డర్ లో ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాము. ఎప్పుడైతే ఏవైనా ఒక్క బలహీనమైన ఆలోచన మనలోకి వచ్చిన ఆ ఒక్క ఆలోచన వెనక ఎంతో పెద్ద తుఫాను ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం అది అర్థం చేసుకుంటామో మైండ్ కరెక్ట్ విధంగా ఆలోచించట్లేదు. ఎందుకంటే చాలా రకమైన ఫీలింగ్స్, ప్రభావం అన్నీ ఉన్నాయి. మనం మనసు వేరు డైరెక్షన్స్ లో వెళుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు వెంటనే నేను అర్థం చేసుకొని లేదు నేను ఈ విధంగా ఆలోచించను, ఈ రకంగా ఆలోచించడం ద్వారా నేను విస్తారంలోకి వెళుతున్నాను అని చెప్పేసి నేను మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తాను. ఒక్కొక్కసారి అది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, కానీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. మన అటెన్షన్ ఎప్పుడూ కూడా మనం సారాంశంలో ఉండాలి అని. మనం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తాము, మనం ఏ విధంగా మనకి మనం పాలన ఇచ్చుకుంటామో దాని ప్రకారం మనం ఉన్నతిలోకి వెళతాము. ప్రతి ఒక్కరికి చాలా వ్యర్థ సంకల్పాలను అనుభవం చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఈ సమయంలో మనం తప్పకుండా మన బీజ స్వరూప స్థితిలోకి వెళ్ళాలి. బీజంలో ఏముండాలి? బీజంలో ఏముంటుంది? ప్రేమ, సంతోషం, మంచి భావన, శుభ సంకల్పాలు, శుభ భావనలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ బీజమే స్వరాజ్యాధికారిగా అవుతుంది. ఈ బీజమే అంటే ఆత్మనైన బీజం నేను స్వరాజ్యాధికారిగా అవుతున్నాను. మరి నేను మనసుకి, బుద్ధికి ఎలా డైరెక్షన్ ఇస్తున్నానో అన్ని నాకు తెలుసు. అంత పూర్తి కర్మేంద్రియాలన్నిటికీ కూడా నేను పాలన ఇస్తున్నాను. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ ఆపాలి అన్ని కూడా. మరి
మీరు ఇమాజిన్ కూడా చేసుకోండి. కూర్చొని మీ ఎదుట మధ్య మీరు కూర్చొని నేను స్వరాజ్యాధికారిని అని గుర్తు చేసుకోండి. నేను మా యజమానిని అని గుర్తు చేసుకొని అప్పుడు మీరు ఏ డైరెక్షన్ ఇస్తున్నా అప్పుడు ఆ స్వమాన స్థితిలో ఉండి డైరెక్షన్ ఇవ్వండి. ఆ రకమైన ఆలోచనలు ఉంటే ఆ రకమైన సంస్కారాన్ని తయారు చేసుకుంటాం. మనం మాస్టర్లుగా అవుతున్నామని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే మనం మన మీదే కదా యజమానిత్వం చూపించుకునేది, వేరే వాళ్ళ మీద కాదు. స్వరాజ్యాధికారిగా అవ్వటం అంటే ఈ శరీరము, ఈ పంచతత్వాలకి, ఈ పంచ వికారాలకి, పంచేంద్రియాలకి మనం యజమానిమి. నేను ఎవరికైనా ఒకవేళ నేను స్వరాజ్యాధికారిని అని గొప్పగా నేను ఎవరికన్నా చెప్పడానికి ప్రయత్నించాననుకోండి, అది అందరికీ సహాయపడదు. మనకి మనం చెక్ చేసుకొని మనకు మనం మారాలి. మరి కల్పవృక్షం యొక్క ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏమిటి అంటే బీజ స్వరూపుడైన తండ్రికి విశ్వంలోని సర్వ ఆత్మల పైన ప్రేమ ఉంటుంది. మరి బీజం నుండి మొట్టమొదట కాండం వస్తుంది. ఈ కాండానికి కావలసిన పోషకాహారాలన్నీ బీజం నుండి మొట్టమొదట లభిస్తుంది. ఆ పవిత్రత యొక్క గుణం, పవిత్రతా గుణము, ప్రేమ గుణము ఈ కాండంలో ముందు ఉంటుంది. అంతే ధర్మకర్తలందరూ కూడా ఈ దేవాత్మలకి కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటారు. దేవీ దేవత ధర్మంలోకి వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటారు. మనమే దేవతాత్మలము. మరి మనమే అందరికీ పాలన ఇచ్చేది. మరి మనం ఇంత పాలన ఇచ్చే శక్తి మనకి బీజం నుండి మనం లభిస్తుంది ఈ సమయంలో. ప్రపంచంలోని అందరి ఆత్మలకి మనం ఈ సమయం మనం బాబాకి కనెక్ట్ చేయటానికి మనం నిమిత్తమై ఉన్నాం. అటు బాబాకి, ఇటువైపు విశ్వంలోని ఆత్మలకి అందరితో కనెక్ట్ అవ్వటానికి మనం ఎప్పుడు మన్మనాభావ మంత్రంలో ఉండాలి. అందరూ మన్మనాభావ అంటారు కానీ బయట ప్రపంచంలో వాళ్ళు కూడా, కానీ వాళ్ళు అనుసరించరు మన్మనాభావని. కానీ మన బాధ్యత ఏమిటంటే మనం అందరికీ పాలన ఇవ్వాలి. మన్మనాభావ మంత్రంలో ఉంటూ ప్రేమనిస్తూ ఉండాలి. అందరికీ శాంతినిస్తూ ఉండాలి. ప్రేమ, శాంతి 2 గుణాల ద్వారా 2 గుణాలని విశ్వంలోని సర్వ ఆత్మలకు ఇవ్వాలి. మనం బీజానికి నీరు పోస్తూ బీజం నుండి మనం బీజం నుండి తీసుకుంటూ నా అనాది గుణాల ద్వారా ఆత్మలందరికీ నా యొక్క ఆలోచన, అన్నిటి ద్వారా నేను ఆత్మలందరికీ సేవ చేస్తున్నాను. నన్ను నేను ఎప్పుడూ గుర్తు చేసుకోవాలి. ఇదంతా ఒక అనంతమైన కుటుంబం. నేను వాళ్ళందరికీ కూడా పోషకాన్ని పోషించవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంది. ఓం శాంతి. బాబాకి కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఇటు ఆత్మలకి కనెక్ట్ అవ్వాలి. మరి ఓం శాంతి. రేపు మనం ఇప్పుడు రేపు వెళ్ళబోయే Please make a note of this. We really apologize that we sent you wrong flyer in the email. Actually, the timings in the flyer which was sent in email was wrong. So please make sure that you have the right timings. This is the right flyer and this is the timings. ఆదివారం సాయంకాలం 4 నుండి 5:30 వరకు మనకి బ్రదర్ చార్లీ, బ్రదర్ కెన్తో మనకి చిట్ చాట్ ఉందండి. వాళ్ళు మొట్టమొదటిలో జ్ఞానంలోకి వచ్చిన రోజుల్లో ముచ్చటల గురించి చెప్తారు. ఆదివారం 4 నుండి 5:30 వరకు. Drama is accurate, right? So nothing is wrong in drama, but something is beneficial in that. But sorry about that, and please make a note of this, and we will send you again the right flyer today.
So if you have passed on the flyer to anyone else, the yesterday one, please make sure that they know the timings are right. Sorry. Om Shanti. And now let's start our journey. I would like to invite our two sisters. Welcome, angels. Step number 14. ఈరోజు 14వది చెట్టు ఎలా విస్తారంలోకి వెళ్ళిందో ఈ రోజు మనం తెలుసుకుంటున్నాము. నిన్న టీచర్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, ఈ జ్ఞానం అంతా తనలో ఉంది అని చెప్పారు. పాలన, రచయిత, రచన, పాలన అన్నిటి గురించి ఉంది. ఈ సృష్టి చక్రం ఎలా వస్తుంది, కల్పవృక్షము ఎలాగా దీనికి పాలన లభిస్తుంది, దీని కల్పవృక్షం యొక్క కాల సమయం ఎన్ని సంవత్సరాలు, ఎలాగా అది శిథిలావస్థలోకి వస్తుంది, అన్నిటి గురించి అర్థం చేయించారు. ఇప్పుడు మనందరం కూడా ఈ కల్పవృక్షానికి కనెక్షన్ లో ఉన్నాము. మనందరం ఈ కల్పవృక్షంలో దాని యొక్క వేరు వేరు కొమ్మలలో, కాండంలో విస్తారంలోకి వెళ్ళిపోయి విశ్వంలోని సర్వాత్మలో ఉన్నారు. ఈ చెట్టు మానవ యొక్క వృక్షము. ఆ సమయంలో కాండం పెరుగుతున్నప్పుడు మానవుల యొక్క చెట్టు చాలా చిన్నదిగా ఉండేది. ఆ సమయంలో పవిత్రత, శాంతి, సంతోషం అన్నిటితో చాలా సంతోషంగా ఉండేది. మరి ఈ సమయంలో ఇప్పుడు ఈ సమయంలో అంటే సత్యయుగం సమయంలో మానవులని దేవతలు అని పిలిచాము. శాంతి, సంతోషం ఉన్నప్పుడు ఆ సమయంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళలో సహజమైన పవిత్రత ఉండేది. దేవతలు సత్యయుగం మరియు త్రేతాయుగంలో ఉన్నారు. ఈ రెండు యుగాలని స్వర్గము, వైకుంఠము అంటాము. ఈ చెట్టులో కాండంలో ఈ రెండు ధర్మాలు ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో ఒకే మార్గంలో విభజించినటువంటి ద్వైతంతో అద్వైతంలో ఉండేది ప్రపంచం. ఈ కాండం సత్యానికి గుర్తు, సత్య ప్రపంచానికి. ఆ సమయంలో హింస అనేది ఉండేది కాదు. తర్వాత మధ్యలో మళ్ళీ పవిత్రత కొంచెం తగ్గుతూ వచ్చింది. ఎప్పుడైతే ద్వాపర యుగం వచ్చిందో పవిత్రత మధ్య రకంకి వచ్చింది. అప్పుడు వాళ్ళని దేవతలు అని పిలిచేవాళ్ళు కాదు, వాళ్ళని మానవులు అని పిలుచుకునే వాళ్ళు. ఇంకా చిన్న చిన్నగా కొమ్మలు రావటం మొదలయ్యాయి. కొమ్మలు విస్తారంలోకి వచ్చి ప్రత్యేకమైన ఆత్మలు వచ్చారు వాళ్ళ ధర్మస్థాపన చేసేందుకు. ఎలాగైతే వాళ్ళు కొత్త ధర్మాలను స్థాపన చేసే కొద్దిగా కొత్త కొమ్మలు ఎక్కువ రావటం మొదలుపెట్టి మరి ముఖ్యమైన ధర్మాలని చేయించిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు చెప్పిందంతా కూడా మంచి త్యాగం కోసమే చెప్పారు. అబ్రహాం, బుద్ధ, క్రైస్ట్ మరియు మొహమ్మద్, వీళ్ళే కాదు ఇంకా చాలా మంది కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా మనకి సహాయం చేసేందుకే వచ్చారు. ఈ విధంగా కొమ్మల విస్తారంలోకి వెళుతూ పోయాం. ఎలాగైతే ఈ ప్రత్యేకమైన ధర్మకర్తలు వచ్చారో వాళ్ళందరూ అనేక ఆత్మలందరూ ఎవరైతే ఆ ధర్మానికి చెందారో వాళ్ళందరూ వాళ్ళని అనుసరిస్తూ రావటం ఈ ప్రపంచంలోకి ప్రారంభించారు. ఎవరైతే
ఎవరైతే ఈ కొత్త కుటుంబాల్లో వచ్చారో వాళ్ళు చాలా ఫ్రెష్ గా పవిత్రంగా ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఈ చీకటి గురించి అసలు జ్ఞానమే ఉండేది కాదు. పవిత్రంగా ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళలో చాలా జ్ఞానం ఉండేది. చాలా వెలుగు, పవిత్రత వెలుగు ఉండేది. తరువాత ఈ కొమ్మలు పెరుగుతూ పెద్దవయ్యే కొద్దీ చెట్టు పెరుగుతూ వచ్చింది. ఈ తర్వాత క్రమంగా అనేక భాషలు, అనేక నాగరికతలు, కట్టుబాటులు, అనేక ధర్మాలు అన్ని రకాలుగా వచ్చి ఇప్పుడు కలియుగానికి వచ్చాము. ఈ చెట్టు చాలా పెద్దదిగా అయిపోయింది, అనంతంగా అయిపోయింది. ఈ ఈ కొమ్మలన్నీ కూడా ఎన్నో ఎన్నో రకాల ధర్మాలుగా అయిపోయాయి. మరి అదే విధంగా ఈ చెట్టుకు ఆకులు ఎన్నో లెక్కింపలేనటువంటి ఆత్మలు అయిపోయారు. మొట్టమొదటిలో చెట్టు మొదలైనప్పుడు ఒక్క కాండం మాత్రమే ఉండేది. మానవుల కల్పవృక్షం ఉండేది. ఇప్పుడు ఎన్నో ఎన్నో రకమైన కొమ్మలు, రెమ్మలు ఇంకా పెద్ద ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చాలా రకాలైన ధర్మాలు ఉన్నాయి. మరి ఇన్ని ధర్మాలు ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా అభిప్రాయ భేదాలు వస్తాయి. అభిప్రాయాల భేదాల ద్వారా చిన్నగా యుద్ధాలలోకి తీసుకువచ్చారు. ఈ సమయంలో కలియుగం చివరికి వచ్చేటప్పటికి, కల్పవృక్షం చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ మానవ కల్పవృక్షం 4 దిక్కులు వ్యాపించింది. ఈ కల్పవృక్షం పూర్తిగా వ్యాపించింది. ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఎక్కడ ఖాళీ లేకుండా. ఎప్పుడైతే అందరూ దూరంగా వెళ్ళిపోయారో అప్పుడు అందరిలో భేదాలు మొదలయ్యాయి. ఈ చిన్నగా అందరూ విడిపోవటం మొదలైపోయేసి వేరు కుటుంబాలుగా అయిపోయి అందరూ కూడా దూరం అయిపోయారు. మరి ఈ కలియుగం సమయంలో ఈ చెట్టు యొక్క పరిస్థితిని చూసి ప్రతి ఒక్క మానవ ఆత్మ కూడా పాత వాళ్ళుగా అయిపోయి అందరూ శాంతి కోసం అడుగుతున్నారు. ఈ చెట్టు యొక్క పవిత్రత, ఒక్క సౌందర్యం కూడా మొత్తం పూర్తిగా పోయింది. ఇక్కడ ఎన్నో రకాల పాలిటిక్స్, ధర్మాలు, సైన్స్, ప్రకృతి ఈ చెట్టుని నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. కానీ లోపలంతా కూడా డొల్లే ఉంది. చెట్టు లోపల డొల్ల ఉంది. పైన నిలబెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. చెట్టు పూర్తిగా మర్యాద తప్పిపోయింది. ఈ విధంగా పాతదంతా మొత్తం బయటికి మళ్ళీ భగవంతుడు వచ్చి కొత్త చెట్టుని నాటేందుకు వచ్చారు. భగవంతుడు బీజస్వరూపుడై కొత్త చెట్టును నాటుతున్నారు. మరి ఎందుకు ఈ కొత్త చెట్టుని ఈ కొత్త చెట్టు నాటిందని ప్రపంచానికి చెప్పాలి అనంటే, ఈ బీజస్వరూపం వచ్చి బీజస్వరూపం జ్ఞానం ఇస్తున్న విషయం ఎవ్వరికీ తెలియదు. గుప్తమైన వాడు. ఇప్పుడు చెట్టు శిథిలావస్థలో చివరి దశలో ఉంది. మరి ఈ బీజం ఇప్పుడు ఇంకా గుప్తంగా ఉండదు. బీజం తప్పకుండా ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అందరికీ తెలియాల్సిన సమయం. మరి మానవుల యొక్క స్వభావం ఏమిటి అంటే అనేక రకమైన వెరైటీ ఆకర్షణలోకి వెళుతూ ఉంటారు. మరి ఇప్పుడు అందరి ఆత్మల యొక్క ఆకర్షణ మొత్తము బీజం వైపుకి మల్లుతుంది. భగవంతుడు గుప్తంగా ఇంకా ఉండరు. ఇంతకాలం
గుప్తంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇంకా గుప్తంగా ఉండరు. ఎందుకంటే అందరికీ తెలియాలి సమయం ఇదే. Om Shanti. Hello, Sister Monica. Sister Monica, you're on mute, Monica. Om Shanti, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. So nice to have you with us. Thank you. So, Monica, Baba's saying that now, it's the end of the tree as well as the end of the cycle, isn't it? It's totally full. మరి మోనికా బాబా చెప్తున్నారు ఇది కల్పవృక్షం చివరి అంటున్నారు, ప్రపంచం అంతమయ్యే సమయం అంటున్నారు. మరి చాలా కొమ్మలన్నీ కూడా ఈ సమయంలో అందరూ చాలా మంది ఉన్నారు. మరి అందరూ కూడా ఈ బీజం గురించి తెలియాలి, భగవంతుడి గురించి తెలియాలి. As you think about that, and listening to everything that Baba said this evening, as he shared the teachings, what do you think, we should be doing at this time? మరి ఇదంతా చూసిన తర్వాత నువ్వేం చేస్తే బాగుండు అనుకుంటున్నావు ఈ సమయంలో అని అడుగుతున్నారు. And there is no longer beauty in the tree, and there is expansion in all the negativity, the vices, sorrow, physical and mental. ప్రపంచంలో దుఃఖం ఉంది, ఫిజికల్ గా, మెంటల్ గా, అన్ని రకాలుగా దుఃఖం ఉంది. ఈ అద్భుతమైన సంగమ యుగం కూడా ఇప్పుడు చివరికి వచ్చింది. దీని ద్వారా మనం ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంది. మనం ఆత్మిక ప్రపంచంలో బాబాతో ఉంటూ బాబా లాగా మనం మన స్థితిని తయారు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు అందరూ ఆత్మలు కూడా బాబాతో ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ మళ్ళీ నిరాకార బీజ స్వరూపాన్ని తయారు చేసుకోవాలి. అక్కడ మార్పు ఏమీ లేదు, ధర్మం ఏమీ లేదు. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఇస్తూ ఈ యొక్క విస్తారం నుండి అతీతంగా వెళ్ళిపోవాలి. నా యొక్క పాత్ర నుండి, నా సేవ నుండి, నా యొక్క విలువ, నా యొక్క పాత్ర గురించి, అన్నిటి గురించి అతీతంగా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ సారాంశంలోకి రావాలి. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఆ బీజ స్వరూపంలోకి వచ్చి మళ్ళీ ఆ ఉన్నతమైన స్థితిని తయారు చేసుకోవాలి. Yes, and Baba was also talking about the other qualities, right? The quality of purity, as బాబా being. వేరే గుణాల గురించి కూడా చెప్తున్నారు కదా, పవిత్రత గుణం గురించి చెప్తున్నారు. మరి when you think of we have the tree of souls, and then we have the tree of humanity. మరి అది విన్నప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది, మనకి మానవుల చెట్టు ఉంది, హ్యూమానిటీ గురించి ఉంది. ఈ సమయంలో మరి ఈ సమయంలో మనం ఆత్మిక స్థితిలో కూర్చొని. Yes, because there is no time in soul world, no? We can think that we will be there. ఆత్మిక ప్రపంచంలో సమయం అనేది లేదు, ఎప్పుడు టైం లిమిటేషన్స్ లేవు. మనం ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఉండాలి, మనం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి, ఇక్కడ ప్రస్తుత ప్రపంచంలో ఉండాలి. Because only there we can give that energy and to invoke and give the message to the souls so that they can hear the call of the time, that is time to go home. Because now we can see that there is a lot of conflict because the differences. ప్రపంచంలో ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల అభిప్రాయ భేదాలు, ఎంతో హింస, అన్ని ఉన్నాయి అభిప్రాయ భేదాల ద్వారా. ఇప్పుడు భగవంతుడు వచ్చేసి ఆత్మలందరినీ ప్రోత్సహించి ప్రపంచానికి అతీతంగా వెళ్ళమని బాబా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. If in fact we're able to do that, that really begins to plant the foundation for the unification,
that we all go back to that stage of being, in our soul form, and eventually, that all of that separation that we've experienced up until today, melts away, and then we go back to మనందరము ఎంతవరకు ఏ విధంగా అయితే విస్తారంలోకి వచ్చామో అదంతా వదిలేసి మళ్ళీ మనం మన నాది స్వరూపం బీజ స్వరూపంలోకి వెళ్ళినట్లయితే మళ్ళీ మనం మన స్థితిని తండ్రి సమానంగా తయారు చేసుకుంటాం. బాగా చెప్పారు. ఓం శాంతి. Thank you so much, Monica. I really enjoyed how you expressed that whole experience of becoming a seed ourselves, going home, and then so that we can plant that new tree. So much needed. And so, in order to do that, we have a quest for tomorrow. రేపటి మరి హోంవర్క్. First part of our quest tomorrow morning is remember the seed of the tree. నేను కల్పవృక్షానికి బీజ స్వరూపాన్ని మన్మనాభవ మంత్రంలో స్థిరం అవ్వాలి. కల్పవృక్షానికి బీజ స్వరూపాన్ని మన్మనాభవ మంత్రంలో స్థిరం అవ్వాలి. Tomorrow, traffic control, none but one. No attraction to the expansion. ఏ రకమైన ఒక్క బాబా తప్ప ఎవరు లేరు, దేనికి ఆకర్షణ అనేది ఉండవద్దు. We have to go beyond the clouds, so no attraction, none but one. And in the evening, our nighttime reflection, it is now the time to reveal the seed. రేపు సాయంకాలం రోజంతా చింతలు చేసే రాత్రిపూట రాసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం బీజ స్వరూపాన్ని విశ్వానికి చూపించవలసిన సమయం. మరి ఏ సమయంలో అందరూ కూడా ఆత్మలందరూ బాబాని తెలుసుకుంటారు అని అడుగుతున్నారు. Of knowing you are helping Baba to create this new world tree, or you can draw one word and draw a picture around that word that describes your feeling. So enjoy your quest tomorrow, being with Baba, the seed, away from all the expansion of the world. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you very much, Sister Julia, Sister Rita, and Sister Monica. That was wonderful sharing. And now let's begin our Avyakta journey. Welcome to ఇప్పుడు మన అవ్యక్తి జర్నీ మొదలవుతుంది. బాబ్ దాదా, బాబా నువ్వే తల్లివి నువ్వే తండ్రివి అని బాబాతో అవ్యక్తి జర్నీ. మనం మధుబనంలో చారుధామ యాత్రలో గుర్తుంది కదా. పాండవ భవన్ మీద చూడండి. పాండవ భవన్ మధుబన్కి ఎవరు వెళ్ళినా పాండవ భవన్కి వెళతారు కదా. మొట్టమొదట శాంతి స్తంభం, రెండవది శాంతిధామం శక్తివంతమైనది, రెండవది బాబా రోమం ఇక్కడ ప్రేమ ప్లేస్ స్నేహాన్ని పంచి, మూడవది బాబా యొక్క కుటీరంలో ప్రేమగా బాబాని కలుస్తాము. నాలుగవది హిస్టరీ హాల్లో. ఈ 4 చార్ధాముల్లో మీరందరూ చూశారు కదా. అచ్చా
మీరందరూ మహాభాగ్యవంతులు. జ్ఞానము సంపాదనకి ఆధారం. ఈరోజు బాబ్దాదా అందరినీ చూస్తున్నారు. అందరూ సంతోషంగా, చాలా సంతోషాన్ని, మంచి అనుభవం చేస్తున్నారు. దూరంగా ఉన్న దగ్గరగానే ఉన్నారు. మీరు దూరంగా ఉన్నారనుకున్నా దగ్గరగానే ఉన్నారు. మరి మీరు, నేను మిమ్మల్ని టీవీలో చూస్తున్నాను. ఫ్యామిలీని పర్సనల్ గా సంతోషంగా చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం 5000 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఎలా కలిసాము. మరి ఇది మీ యొక్క అనుభవమే. కానీ బాప్దాదా కూడా చాలా సంతోషిస్తున్నారు మిమ్మల్ని ఇలా చూసినందుకు. అందరూ కూడా మురళిని చాలా ప్రియంగా వినండి. మురళితో చాలా ప్రేమను ఉంచుకోండి. మురళి మీద ప్రేమ ఉంచుకోవటం అంటే మురళీధరుడి మీద ప్రేమ ఉంచుకోవటమే. అందరికీ మురళి అంటే ఇష్టం కదా. మురళి అప్పుడప్పుడు వింటున్నారా, రోజు వింటున్నారా? బాప్దాదా చెప్తున్నారు, అప్పుడప్పుడు మురళి వినే వాళ్ళని బాబా అది ప్రేమ అని అంటలేదు. ప్రేమ యొక్క బాధ్యతని మీరందరూ నిర్వర్తించాలి. ఎవరైతే ప్రేమగా మురళిని వింటారో వాళ్ళే ప్రేమగా బాధ్యతని నిర్వర్తిస్తారు. ఎవరైతే మురళి పైన ప్రేమ లేదో, ప్రేమ ఉంది నాకు అన్న లిస్ట్ లోకి వచ్చేస్తారు వాళ్ళు. అచ్చా, 4 దిక్కుల్లో ఉన్న పిల్లలందరికీ బాబా ప్రేమని ఇస్తున్నారు. పిల్లలందరూ ప్రేమలో ప్రేమపూర్వకంగా ఇమిడిపోతున్నారు. ఎప్పుడు కూడా తండ్రి శ్రీమతంపై నడుస్తూ మీరు ప్రతి అడుగులో కోట్ల రెట్లు భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి. ప్రతి అడుగులో కూడా పద భాగ్యాలను సంపాదించుకోండి. జ్ఞానవంతులుగా అవ్వండి, పవర్ఫుల్ గా అవ్వండి. జ్ఞానవంతులుగా పవర్ఫుల్ పిల్లలుగా ఉన్న పిల్లలందరూ ఎప్పుడు బాబా ప్రేమలో ఉంటూ స్వమానవ స్థితి పైన కూర్చుంటారు. అంతేకాకుండా మీరు అందరికీ గౌరవాన్ని ఇస్తారు. ఎప్పుడు తండ్రి శ్రీమతానుసారం మీరు విజయాన్ని పొందుతారు. బాబా శ్రీమతం ప్రకారం పాలన చేసేవాళ్ళు సదా ఈసీ యోగులుగా ఉన్న పిల్లలు ప్రతి అడుగు కూడా బాప్ దాదా యొక్క ఫుట్ స్టెప్స్ లో ఉంచండి. ప్రతి అడుగు సహజ యోగి పిల్లలుగా అవుతూ బాప్ దాదా ప్రేమ ప్రియ స్మృతులు నమస్తే ఇస్తున్నారు. बच्चों का मेला रूहानी, बाबा बच्चों का मेला रूहानी, गाते हैं जिसकी महिमा महान, भागवत शास्त्र और वेद पुराण, भागवत शास्त्र और वेद पुराण। प्यारा मधुबन मेरी आंखों में छा गया, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में
मधुबन का बाबा दिल वाला, मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। Om Shanti. Thank you. So now we'll close with Baba's remembrance. But before that, let's go through tomorrow's schedule. Tomorrow is ఓకే Saturday. రేపటి స్కెడ్యూల్ 3:30 a.m. to 4:45 a.m. Then